ہے دست قبلہ نما لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے اپنا ایک الہام بیان فرمایا ہے۔ قرآن خدا کا کلام اور میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اس سے غیر احمدی علماء جو ہیں وہ اکثر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اکثر جو ہے اس کو پیش کرتے ہیں، اور اسی طرح جو ان علماء کے پیروکار ہیں، ان علماء کو ماننے والے ہیں، خدا تعالیٰ کا جو کلام ہے اس سے تو ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ لہذا اپنے مولوی کی بات کو مان کر چلتے ہیں۔ تو اسی طرح ایک انڈیا کے ہیں، جیلانی انصاری صاحب نام ہے ان کا، تو فیضان ختم نبوت الخامس جو کہ ایک ٹیلی گرام کا گروپ ہے اس میں بات چیت کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی اعتراض پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا کلام ہے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ نعوذ باللہ قرآن میرے منہ کی باتیں ہیں۔ تو یہ وہ صاحب ہیں، ان کے بارے میں آپ کی ذرا وضاحت کر دوں کہ یہ امام احمد رضا خان صاحب کو ماننے والے ہیں، اور جن کی ایک نعت ہے اس کا شعر بھی بہت مشہور ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر آپ کی خدمت میں سنا دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 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 ہزار پھرتے ہیں، ان کو ماننے والے ہیں۔ تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اعتراض کیا کرتے ہیں۔ جی محترم جناب، آپ کو ٹھیک طریقے سے میں سمجھا دوں کہ آپ کے مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ قرآن خدا کی کتاب اور میری منہ کی باتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جناب، آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میری منہ کی باتیں ہیں، پھر دوسری جگہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری منہ کی بات سے مراد خدا کے منہ کی بات ہے۔ یہ بات آپ لوگ کو نہیں سمجھ آتی ہے کس طرح سے مرزا صاحب نے بیوقوف بنا رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ جی رضا جیلانی صاحب، ہم آپ کو بیوقوف نہیں بنا رہے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے آپ کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ یہ خدا تعالیٰ نے جو فرمایا ہے یہ آپ لوگوں کے ہی بارے میں فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نے روحانی خزائن جلد نمبر 1 برہان احمدیہ حصہ 4 کا جو پیج سینڈ کیا ہے، اسی کے اندر ہی لکھا ہے حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے کہ یہ ایک الہام ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس کے اوپر اعتراض کر کے پیش کر رہے ہیں۔ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں، اور اس کی وضاحت حضرت بانی جماعت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے تشریح جو کی ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہے کہ ایک الہام کی تشریح میں انہوں نے بیان کیا کہ قرآن کا جو ہے ان سے سوال کیا گیا، تو پوچھا گیا کہ میرے منہ کی باتیں اس الہام میں میرے ضمیر کس کی طرف پھرتی ہے، یعنی کس کی باتیں ہیں؟ تو فرمایا خدا کے منہ کی باتیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے منہ کی باتیں ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں انصاری صاحب کہ کیا آپ یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے؟ اگر تو آپ انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے، تو پھر تو بات ہے ٹھیک۔ اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ کو اعتراض اس بات کا کیا ہے؟ کیا اعتراض ہے؟ اور ہمیشہ بات وہی مانی جاتی ہے جو متکلم جو ہے اس کی تشریح خود کرے گا۔ یہ آپ اپنے علماء کو جا کے پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی، اور جو متکلم یا مصنف تشریح بیان کرے گا وہی درست مانی جائے گی، یہ آپ کے علماء مانتے ہیں۔
तो अभी आप पागल बने हुए हैं, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो जाके अपने उलमा को पढ़े और जो एक कायदा कुलिया है बात करने का उसको समझे। जज़ाकल्लाह। जी सामीन कराम, आपने गुफ्तगू सुनी है। ये जो जिलानी अंसारी साहिब हैं, इंडिया के रहने वाले, इनको मैंने ग्रुप के अंदर टैग करके मैसेज किया, इन्होंने मेरे मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया और दूसरे भाई जो हैं उनसे बात कर रहे हैं, और जो मैंने इनके ऊपर सवाल किए उसका इन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया कि आप लोगों ने तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं बख्शा। शायद इनको इल्म हो गया होगा कि मेरे से ये बात नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए मेरे से वो किनारा कर गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि ये जो एतराज़ अक्सर पेश किया जाता है, ये और भाई भी जो हैं हमारे, उनके लिए भी काम आ सके। वीडियो बनाने का मकसद ये है, और जो हकीकत है वो लोगों के सामने जो है वो खुलकर आ सके। तो मुख्तसर जो है वो मैं बयान कर देता हूँ। इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को मुकम्मल सुने और आपको कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाअल्लाह। तो ये है कि मसीह मऊद बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का ये जो इतराज़ पेश करते हैं वो अपना कलाम नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम है। और यहाँ मेरे की ज़मीर अल्लाह ताला की तरफ है, ना कि खुद हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की तरफ है। सबसे पहले हम इस बात को साबित करेंगे कि ये इल्हाम है, ना कि हज़रत बानी जमात मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का कलाम है। तो ये फिक्रा जो है जमात अहमदिया के लिटरेचर में जहाँ भी आया है वहाँ इसको हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इल्हाम ही बताया है, ना कि ये बताया है कि नऊज़ बिल्लाह ये कुरान पाक जो है ये मेरे मुंह की बातें हैं। तो सबसे पहले हवाला जो है वो ये है कि बुरहान अहमदिया हिस्सा चहारम रूहानी खिज़ान जिल्द नंबर 1 सफ़ा 641 में है। इस इबारत में साफ फरमाया गया है कि ये इल्हामात हैं, इसमें ज़ेर बहस इल्हाम भी मौजूद हैं। और दूसरा हवाला जो है इसके बाद 1 जनवरी 1899 की किताब जो है अयाम सुलह, उसमें भी है। अयाम सुलह रूहानी खजान जिल्द 14 सफ़ा 308, यहाँ भी इस सारी इबारत को इल्हाम कहा गया है, जिसमें ज़ेर बहस इल्हाम मौजूद है। तीसरी जगह बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस इल्हाम का जिक्र हकीकतुल वही में फरमाया है, और इसका हवाला ये है, और जिसके अल्फाज ये हैं, इस निशान का मुद्दा ये है कि कुरान शरीफ खुदा की किताब और मेरे मुंह की बातें हैं। और इस हवाला को जो है हकीकतुल वही जो है इस किताब के अंदर जो दर्ज है, इसको क्यों ये अक्सर गैर अहमदी पेश करते हैं, उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यही हकीकतुल वही का हवाला है जो आम तौर पर गैर अहमदियों की तरफ से दिया जाता है, और इसमें वजह यह है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को धोखा देना है, क्योंकि यहाँ इबारत के साथ या पिछले सफ़ा पर इल्हाम का लफ्ज़ नहीं लिखा। कि हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हकीकतुल वही किताब के सफ़ा नंबर 72 पर लिखा है। अब मैं चंद इल्हामात नमूना के तौर पर ज़ेल में लिखते हैं, और फिर सफ़ा नंबर 73 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से ये इल्हामात शुरू होते हैं, और सफ़ा नंबर 111 पर ये लफ्ज़ खात्मा के साथ ख़त्म हो जाते हैं। इन 38 सफ़ात में यानी सफ़ा 73 से सफ़ा 111 के लफ्ज़ खात्मा तक सिवाय अरबी इबारत के तर्जुमा और हाशिया के सिर्फ और सिर्फ इल्हामात ही दर्ज हैं, जिनमें बानी जमात हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम का अपना ज़ाती एक लफ्ज़ भी नहीं है। बस और तहकीक से ये साबित हो गया है कि ज़ेर बहस फ़िक्रे हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ाती नहीं, बल्कि अल्लाह का कलाम और इल्हाम है। तो अब जो है हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजाहत इन अल्फाज के बारे में जो की गई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उसकी वजाहत क्या है, जो कि आपने जुलाई 1907 को यानी
آج سے تقریباً 113-14 سال پہلے 113-14 سال پہلے کسی فتنہ باز نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب جو ہے اس وقت بھی دے دیا تھا، اور غیر احمدی مولوی اس بات کو جانتے بوجھتے ہوئے پھر پیش کر دیتے ہیں تاکہ معصوم عوام کو دھوکہ میں ڈال کر سچ سے دور رکھا جائے۔ بانی جماعت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رویا اور کشف و الہامات کے مجموعہ تذکرہ میں زیر بحث الہام 1883 کے ذیل درج میں، جس کا حوالہ جو ہے درج ذیل ہے، تذکرہ نیا ایڈیشن صفحہ 77 پر۔ یہ دیکھیں ناظرین، اس میں زیر بحث عبارت جو ہے اس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف الہام کے طور پر لکھا گیا ہے، اور حاشیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کی ہوئی وضاحت جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس الہام میں قرآن میرے منہ کی باتیں جو ہیں میرے کی ضمیر خدا کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ میرے منہ کی باتیں ہیں، جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کے منہ کی باتیں ہیں۔ اب اگر یہی غیر احمدی علماء جو ہیں یا غیر احمدی لوگ جو ہیں یہ نہیں مانتے کہ یہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر بھی بتا دیں، اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو پھر اس میں ان کو اعتراض کیا ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے، یہ اخبار بدر ہے 11 جولائی 1907 کی، اس کو آپ پڑھیں کہ حاشیہ میں جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے، اور اس تشریح کا ذکر جو ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ملفوظات میں بھی ہے، ملفوظات جدید جلد 5 صفحہ 236 پر بھی۔ جب مرزا صاحب علیہ السلام نے اپنی ہی عبارتوں کی جو تشریح ہے وہ خود کر دی گئی ہے، تو ان لوگوں کو جو ہے وہ اس سے تکلیف کیا ہے؟ یہ لوگوں کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو تو نہیں مانتے، اور یہ جو لوگ ہیں یہ جس قسم کا یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں، نہ خدا تعالیٰ کی کتاب کو مانتے ہیں، اور نہ ہی یہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ اپنے لیے جب یہ اپنی انہوں نے کسی بات کی وضاحت کرنی ہو تو اس وقت ان کا معیار اور ہوتا ہے، اور جب جماعت احمدیہ کے بارے میں ان کا کوئی موقف ہو یا کوئی اعتراض کرنا ہو انہوں نے، تو اس وقت جو ہے وہ ان کا معیار اور ہوتا ہے۔ تو ان کے جو علماء ہیں، جو ان کے ہی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا معیار دیکھیں کہ وہ فرماتے ہیں، یہ ترک اسلام ہے، اس کو آپ غور سے پڑھیں، یہ انہی کے غیر احمدیوں کی کتب ہے، کیونکہ ان کا تو اجماع ہے نا، یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے، ہم سب ایک ہیں، تو پھر مانیں اگر ان کا اجماع ہے تو پھر اس کتاب کو مانیں اور اس پر عمل کریں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کلام کے صحیح معنی وہی ہوں گے جو متکلم آپ بیان کرے یا اس کی منشا اور حیثیت کے مطابق ہوں۔ مزید آگے بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ کسی جگہ پر اپنی بات کی وضاحت کر دے اس سے آگے یا پیچھے تو ہمیشہ جو ہے وہی بات مانی جائے گی۔ تو جب ان کے بزرگ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے اور اس بات کو مانتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہی بات مانی جائے گی جو متکلم مصنف جو ہے اپنی بات کی تشریح وضاحت جو ہے وہ اپنی کتابوں میں اگر درج کر دیتا ہے تو ہمیشہ وہی قابل قبول ہوگی، اور یہ ایک اصول بھی ہے۔ اب ایک یہودی یا عیسائی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کی تشریح کی ہے وہ اس حدیث کو آپ نہ مانیں، اس کو رد کر دیں، اور عیسائی کہے کہ جو میں بات بیان کروں گا وہ آپ مانیں، تو کیا آپ لوگوں کو، ان غیر احمدیوں کو وہ قابل قبول ہوگی؟ اگر ان کا اصول مانا جائے تو پھر ان کو وہ قبول کرنا پڑے گی، کیونکہ نعوذ باللہ اگر ایک یہودی یا عیسائی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی ہے میں نہیں مانتا، آپ اس کو نہ مانیں، جو میں تشریح کروں گا، جو یہودی کہے کہ اگر میں جو تشریح کروں گا یا جو وضاحت کروں گا آپ اس کو مانیں، تو کیا یہ ہمارے جو غیر احمدی احباب ہیں کیا اس پر عمل کریں گے؟ یہ ہماری طرف سے ایک سوال ہے۔ اگر یہ یہودی اور عیسائی کی گئی تشریح
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ को छोड़कर, हदीस मुबारका को छोड़कर, कुरान की जो जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जो उनके कौल में पाया जाता है, जो उन्होंने तशरीह बयान की है, उसको छोड़कर अगर ये ईसाई और यहूदी की तशरीह को मानते हैं तो फिर हमको ये बताएं। ये हमारी तरफ से एक सवाल है। जब ये एक असूल खुद ही नहीं मानते तो फिर वो असूल हमारे लिए क्यों बनाते हैं? जब ये खुद किसी ईसाई या यहूदी की तशरीह नहीं मानेंगे तो फिर ये हमारे लिए जो है वो क्यों कहते हैं कि नहीं, जो तशरीह हम करते हैं वो मानो? तो हमारे सामने तो ये फिर एक किस्म के यहूदी और ईसाई बन के आते हैं। हम इनकी बातें क्यों माने? और ये बात तो रोज़े रोशन की तरह साबित हो चुकी है कि ये इबादत एक इल्हाम है, ना कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का अपना कलाम। और दूसरा ये कि इसमें कुरान जो है वो मेरे मुंह की बातें हैं, मेरे से मुराद अल्लाह ताला है, यानी कुरान जो है अल्लाह ताला के मुंह की बातें हैं। और ये साहिब जो हैं, ये गैर अहमदी जिलानी साहिब, ये कहते हैं बरेलवी साहिब कि इस इबारत में जो है पहले हिस्सा में तो खुदा का लफ्ज मौजूद है मगर दूसरे में मेरे का लफ्ज है। तो अब हम कुरान से देख लेते हैं कि कुरान पाक जो है अल्लाह ताला का कलाम, उसमें क्या दर्ज है, खुदा ताला क्या फरमाता है। इस किस्म की जो मिसालें हैं, इस किस्म की जो ज़मीर है वो हमें कुरान से भी मिलती है। तो नौज़ बिल्लाह अब ये जो गैर अहमदी हैं, मौलवी ये बरेलवी साहिब, इमाम रज़ा साहिब को मानने वाले, जिनका शेर मैंने आपको पहले सुनाया है, तो क्या ये नौज़ बिल्लाह खुदा ताला पर भी इल्ज़ाम लगाएंगे? ये सूरत जो है ये सूरत फातर है, इसका तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ। और अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है, जो बादल को उठाती हैं, फिर हम इसको एक मुर्दा मुल्क की तरफ हाँक कर ले जाते हैं। तो अब आप पहले मुझे ये बताएं कि नौज़ बिल्लाह ये लोग जो हैं ये तो मुल्हिदों की तरह, जिस तरह मुल्हद जो हैं वो या यहूदी ईसाई जो हैं वो कहते हैं कि नौज़ बिल्लाह आपके कुरान में जो है वो तज़ाद पाया जाता है। अब इस जगह पर अल्लाह ताला फरमा रहा है और अल्लाह वो है जो हवाएं भेजता है, जो बादल को उठाती हैं, फिर हम इसको एक मुर्दा, फिर हम, ये ज़मीर किसकी तरफ है? नौज़ बिल्लाह इन जैसे लोग तो फिर यही कहेंगे कि नौज़ बिल्लाह जो है खुदा ताला दो हैं, कि एक हवाएं भेजने वाला है और जो हम है इससे मुराद कोई और अल्लाह है। इस किस्म के इतराज़ जो हैं वो फिर ये खुद ही मौका देते हैं। तो यहाँ पहले अल्लाह ताला के लिए गायब की ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है, फिर अचानक इंसराफ करके इसे मुतकल्लम की तरफ फेर दिया गया है। चुनाचे फसुकना हूँ जो है में ना की ज़मीर बज़ाहिर इंसानों की तरफ मालूम होती है, मगर दरअसल यहाँ ना से मुराद भी अल्लाह ताला ही है। फिर ये दूसरी आयत देखें, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वहुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई, और वही है जिसने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इससे हर किस्म की रोईदगी पैदा की, फिर हमने इसमें से एक सब्ज़ा निकाला जिसमें से हम तह बतह बीज निकालते हैं, और खजूर के दरख्तों में से भी इनके खोशों से भरपूर झुके हुए तह बतह फल, और इसी तरह अंगूरों के बाग और जैतून और अनार एक दूसरे से मिलते जुलते भी और ना मिलते जुलते भी। इनके फलों की तरफ गौर से देखो, जब वो फल दें, और इनके पकने की तरफ यकीनन इन सब में एक ईमान लाने वाली कौम के लिए बड़े निशानात हैं। तो बस ऐसी मिसालें जो हैं खुदा ताला के कलाम में भी पाई जाती हैं। तो अब नऊज़ बिल्लाह इनकी बातों को, अगर ये मौलवियों की बातों को माना जाए, इन गैर अहमदियों की बातों को माना जाए, तो फिर तो खुदा नऊज़ बिल्लाह खुदा ताला का ये तर्ज कलाम जो है सिर्फ नापसंद ही नहीं बल्कि इनके नज़दीक सख्त काबिल एतराज़ भी है। बहरहाल अल्लाह ताला इन सब को और हमको समझने की तौफीक अता फरमाए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।